وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء وهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به النعش والأبرانا. فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورهف الأذانا وانصت إلى أوصال الله المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا. طهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى هنا نرفع وسنضع كل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حق الله جل بيده ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من بعد تقاصر عن عطاه نهانا بالله كالذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه
ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كف علم برفعه لاسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
ما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, para kiai, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus Ayahanda Bapak Kiai Haji Muhammad Madani, maka Allah banyakkan umur beliau dalam sehat walafiat. Wabil khusus guru kita Fadilatul Dailullah Ustaz Farhan Ali Al-Faris, Fadilatul Dailullah Ustaz Muhammad Nur, Fadilatul Dailullah Ustaz Haji Ahmad Istikhari, Fadilatul Dailullah Ustaz Ahmad Zarkashi Husain, dan segenap hadirin yang dimuliakan Allah wal hadirat, juga seluruh pengurus Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, minta kita untuk baca Fatihah. Yang pertama untuk saudari Fidah Rimayati binti Bapak Iwan yang sedang mengandung atau hamil dalam usia kandungan yang ke-7. Ia adalah istri dari kawan kita jamaah majlis saudara Din Syaifuddin, jamaah dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, hadir malam ini. Kita doakan semoga di waktunya kelahirannya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan bayinya, disehatkan ibunya, dan diberikan segala hajat-hajat di keluarga ini. Kemudian yang kedua, untuk yang sedang sakit, Ibu Hermayati binti Mang Supriya. Beliau adalah ibu dari saudara Bayu, kawan kita saudara Bayu, satu dari anggota kru sound system. Saat ini ibundanya Ibu Hermayati sedang sakit. Semoga dengan kata yang akan kita baca, Allah Ta'ala cepat angkat penyakitnya. Allah Ta'ala berikan kekuatan pada beliau, zahir dan batin, dan kesabaran kepada seluruh keluarganya yang mengurusnya, dan Allah Ta'ala berikan jalan keluar yang dan kemudahan dalam segala permasalahan. Ala hadini ya ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diinfokan untuk jamaah majelis untuk jadwal majelis malam Kamis yang akan datang, bisa memantau IG atau Facebook resmi Majelis Setiaul Ulami, dan akan diinfokan majelis yang akan datang malam Kamis, di mana lokasinya dan tempatnya. Lalu kita sedikit bahas tentang yang berkaitan dengan ilmu fikih sebagaimana biasanya, dan malam ini saya akan mengulang pembahasan malam yang lalu. Lalu juga bagi jamaah yang kawan-kawan yang punya pertanyaan seputar pembahasan yang dibahas, khususnya masalah fikih yang sedang dibahas, bisa mengajukan pertanyaan dengan menulisnya di kertas, lalu diserahkan ke depan melalui kru yang ada. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terakhir kita bicara tentang udzur yang kedua yang berkaitan dengan salat makmum yang disebut dengan makmum muwafiq.
Bagaimana kita tahu semuanya? Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapatkan masa atau waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah bersama imamnya. Itu adalah definisi yang paling kuat yang dipegang oleh para ulama dan kebanyakan ulama. Lalu ada uzur-uzur tertentu yang membuat makmum muwafiq ini boleh ketinggalan dari imamnya sampai dengan 3 rukun fi'li. 3 rukun fi'li yang dimaksud adalah rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Artinya selama si imam belum bangun kepalanya dari sujud yang kedua, maka si makmum setelah selesai membaca Fatihahnya boleh mengejar imam dan rakaat itu didapat. Tapi kalau sudah bangun kepala imamnya dari sujud yang kedua, maka makmum sudah tidak boleh lagi mengejar imam. Dia harus tunggu di atas, ya, tunggu dalam keadaan berdiri. Nah, di antara uzur yang kedua yang kita bahas adalah ragunya makmum baca Fatihah ataukah belum. Dan ini ada 3 kondisi sebagaimana yang kita jelaskan malam Kamis yang lalu. Kondisi yang pertama yaitu makmum ragu baca Fatihah atau belum, dan ragunya itu sebelum dia rukuk dan sesudah imamnya rukuk. Imam sudah rukuk, Allahu Akbar, makmumnya masih berdiri. Lalu datang keraguan, tadi udah baca Fatihah apa belum ini? Nah, kalau dalam keadaan begini, maka makmumnya wajib baca Fatihah untuk memastikan bahwa Fatihahnya sudah dibaca. Tentunya ketika dia baca Fatihah, makmumnya pasti ketinggalan karena imamnya tadi sudah rukuk. Habis rukuk pasti tidak pasti sujud, dia masih melengkapi Fatihahnya. Nah, kalau Fatihahnya sudah selesai waladhdallin amin, lalu imamnya belum bangun dari sujud yang kedua, makmumnya silahkan kejar itu imam. Rukuk, i'tidal, sujud, kejar imamnya. Dan rakaat tersebut dihitung. Arti dihitung, nggak perlu nambahin 1 rakaat setelah salam imam nanti. Itu kondisi yang pertama. Ketika makmumnya ragu, dan ragunya makmum ini sebelum dia ruku, tapi imamnya sudah ruku. Lalu kondisi yang kedua, kalau makmum ragu baca Fatihah atau belum, tapi setelah dia ruku, makmumnya sudah ruku, imamnya gimana? Imamnya belum ruku. Ini kebalikan yang tadi. Jadi rupanya makmumnya ngeduluin imam. Makmumnya ruku duluan, imamnya belum ruku. Tiba-tiba ketika makmum sudah ruku mendahului imam, timbul keraguan. Ini udah baca Fatihah atau belum? Ini bagaimana ini kalau sudah begini? Dia udah ruku nih makmumnya ini. Kata ulama, wajib balik berdiri lagi untuk baca Fatihah. Tentunya ketika dia balik berdiri baca Fatihah, pasti bakalan ketinggalan. Nah, seperti tadi hukumnya sama. Ketika ketinggalan selesai baca Fatihah, kalau Fatihahnya sudah selesai, imamnya belum bangun dari sujud yang kedua, kejar. Tapi kalau sudah selesai, maka tidak boleh dikejar, tunggu aja dalam keadaan berdiri. Dampaknya nanti wajib menambah 1 rakaat karena rakaat itu nggak dihitung gara-gara imamnya sudah keburu bangun kepalanya, ngangkat kepalanya dari sujud yang kedua, sedangkan dia Fatihahnya belum selesai. Tapi kalau dia sudah selesai Fatihah, imamnya belum bangun dari sujud yang kedua, ada kalanya sujud yang pertama imamnya itu, atau ada kalanya duduk di antara 2 sujud, maka kejar, rakaat itu pun dihitung. Gak perlu nambahin 1 rakaat setelah salamnya imam.
Kemudian kondisi yang ketiga, kalau rukunya dia dan imamnya bareng-bareng. Apa maksudnya bareng? Imam ruku, dia ruku. Makmum dan imam dalam keadaan ruku. Muncul saat itu di dalam pikiran makmum keraguan. Ini saya udah ruku, udah baca Fatihah atau belum nih? Dia udah dalam keadaan ruku. Imamnya pun sudah dalam keadaan ruku. Ya, makmumnya ragu, udah baca Fatihah atau belum nih? Bagaimana hukumnya ini? Kata ulama, gak boleh balik berdiri makmumnya ini. Karena udah sama-sama ruku. Makmumnya gak boleh berdiri balik. Tapi wajib saat itu dia mengikuti imamnya. Imam i'tidal, dia i'tidal. Imam sujud, dia sujud. Sampai seterusnya. Bangun dari sujud yang kedua, rakaat kedua, bangun rakaat kedua. Tapi rakaat itu gak dihitung untuk makmum. Ya, nanti wajib nambahin 1 rakaat. Wajib nambahin 1 rakaat nanti. Tapi kata ulama untuk kondisi yang ketiga ini, kalau sudah nambahin 1 rakaat setelah salamnya imam, sebelum salamnya makmum, dia sunnah sujud sahwi. Kita tahu sujud sahwi itu berapa kali? 2 kali sujud. Ya. Bacanya apa? Sunnahnya bacanya Subhana man la yanamu wa la yashu. Kata ulama kalau beberapa kondisi yang disengaja baca istighfar. Tapi umumnya orang lupa. Subhana man la yanamu wa la yashu itu bacaannya. Kalau kita sujud sahwi waktu sujud baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk di antara 2 sujudnya baca Rabbighfirli warhamni wajibnya seperti biasa. Jadi sebelum imamnya salam, sujud sahwi dulu 2 kali, baru salam. Ya, sujud sahwi ini dilakukan setelah baca tahiyat selesai. Ya. Itu kondisi yang ketiga ditambah dengan sujud sahwi, tapi itu pun sunnah bukan wajib. Kenapa disunnahkan sujud sahwi? Karena ada kemungkinan dibaca Fatihah tadi di rakaat yang pertama. Kalau benar ternyata kenyataannya dibaca Fatihah di rakaat yang pertama, berarti kan rakaatnya nambah, rakaatnya lebih, jadi 5 rakaat. Maka itu ada kemungkinan itu disunahkan sujud sahwi makmum ini. Ya. Nah, lalu saya tambahkan tadi yang belum dibahas kemarin itu, masalah kalau imamnya keingetan. Tadi kan sama-sama ruku tuh, makmum sama imam nih, kondisi yang ketiga nih. Makmum sama imam sama-sama ruku, ketika sama-sama ruku, makmumnya ragu, udah baca Fatihah atau belum? Kan tadi hukumnya wajib mengikuti imam terus. Imam i'tidal, dia i'tidal, imam sujud, dia sujud. Ya. Lalu kata ulama tadi hukumnya nanti nambahin 1 rakaat setelah salamnya imam. Ya. Tapi sebelum berakhirnya salat, sebelum salamnya imam ini, keingetan makmum ini. Ternyata saya tadi udah baca Fatihah di rakaat yang pertama. Ya, tadi kan dia ragu udah baca Fatihah belum ini. Setelah jalan 1 rakaat, 2 rakaat, keingetan. Ternyata saya udah baca Fatihah di rakaat pertama tadi. Nah, bagaimana itu kalau keingetan begitu? Ya sudah, kalau udah keingetan, berarti rakaat yang tadi dihitung, gak usah nambahin 1 rakaat yang setelah salamnya imam. Jadi batal nambahin. Kenapa? Karena keburu ingat, dia yakin betul bahwa tadi ternyata di rakaat pertama itu dia sudah baca Fatihah. Jadi gak perlu nambahin 1 rakaat setelah salamnya imam, karena terbukti Fatihahnya sudah lengkap, rakaatnya sudah lengkap dengan Fatihah. Nah, ini masalah makmum. Sekarang bagaimana kalau imam yang ragu? Ente jadi imam, kemudian ketika ente sujud, ketika ente ruku, makmumnya kan tentu ngikutin ruku. Ya, imam Allahu Akbar ruku, makmumnya pasti ngikutin ruku. Allahu Akbar. Ketika imamnya ruku, dia ragu, saya udah baca Fatihah atau belum nih? Ya, mau di sholat jahriyah ke, sholat sirriyah ke, ini kan kejadiannya ragu menimpa siapa saja yang ragu.
Imamnya sudah ruku, tiba-tiba ragu dia, sudah baca Fatihah atau belum, apa yang mesti dilakukan? Balik lagi, baca Fatihah, diri lagi, baca Fatihah, agar pasti Fatihahnya dibaca. Makmumnya gimana? Udah terlanjur ruku tadi ikuti imam. Ulama makmumnya kalau imamnya balik untuk baca Fatihah, dia masih ruku, tungguin dalam keadaan ruku. Tapi kalau imam makmumnya sudah terlanjur i'tidal, dia kira imamnya bangun berdiri mau baca Sami Allahu liman hamidah, enggak, ternyata baca Fatihah karena dia ragu tadi. Nah, kalau udah terlanjur i'tidal Sami Allahu liman hamidah ini si makmum, maka tungguin juga, tapi tungguinnya bukan di waktu i'tidal, tungguinnya di waktu sujud. Sujud duluan. Ya, sujud duluan, tungguin di waktu sujud. Nah, nungguin imam menyelesaikan Fatihahnya, lalu setelah selesai Fatihah imam di ruku, di i'tidal, kemudian sujud. Loh, kalau imam makmumnya sujud duluan, bukannya makmumnya mendahului imamnya? Kalau begitu, ya memang mendahului imamnya, tapi dalam hal ini nggak apa-apa dan nggak dibilang membatalkan sholat karena mendahului imam dengan dua rukun fi'li, itu ruku dan i'tidal, karena tadi sudah bareng sama-sama ruku dengan imamnya. Itu tambahan dari malam Kamis yang lalu. Semoga apa yang kita dengar dapat kita cerna, dapat kita paham dan bermanfaat untuk kita sekalian dan bermanfaat untuk keluarga kita di rumah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang paham betul, ya, sampaikan ke keluarga di rumah. Ilmu dengan disampaikan jadi nempel, kata ulama. Dan memang begitu terbukti. Ya, ilmu dengan disampaikan kepada orang lain, minimal kepada istri di rumah, atau yang hadir di sini istrinya, suaminya di rumah, pada anak-anaknya, siapa aja ini disampaikan, maka dengan demikian ilmunya akan lebih melekat dan bermanfaat dan berpahala besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dengan sambutan dan tausiah dari guru kita Fadilatul Dairul Ustaz Farhan Ali Al-Farisi. Kalian tafadhal masykur. Antum saya ulwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa syarrif ala sayyidina wa nabiyina qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin yang hadir pada malam hari ini, khusus guru-guru kita, Fadilatul Syekh Fadailullah Ustaz Kiai Al-Hajj Khairullah Ramli, kita doakan semoga Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya. Guru-guru kita Ustaz Ahmad Istikhari, Ustaz Ahmad Zargazi, para asatidz lainnya yang hadir, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah pelihara kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita keberkahan di dalam menjalankan hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayah-inayahnya kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk hadir, di mana hadirnya ini di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita menjadi saksi nanti kita di yaumil qiyamah, untuk memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Majelis Ahyaul Amin yang telah hadir pada malam hari ini ke Masjid Jami' An-Nur, dan kami segenap DKM Masjid Jami' An-Nur meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam penyambutan kami, dalam santapan hidangan tempat kami yang hanya ini yang dapat kami sediakan. Semoga dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Singkat saja, alhamdulillah, ketika kemarin kita mendengar ada bencana yang musibah yang luar biasa, yaitu tragedi jatuhnya pesawat SJ182 Sriwijaya. Kita doakan semoga semuanya menjadi para syuhada, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang yang di dalam pesawat, ketika ia ingin naik pesawat, apakah ia tahu ia akan jatuh nantinya? Tahu apa enggak? Enggak akan tahu. Sekiranya dia tahu, dia enggak akan naik itu pesawat. Kan gitu. Dia enggak tahu kalau pesawat itu bakal jatuh. Makanya dia berani. Dalam tragedi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebuah kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat yang di dalam pesawat itu nggak semuanya orang-orang dewasa, betul? Ada anak kecil, bahkan ada bayi, 3 bayi, bayangin. Itu nggak ngejamin kan? Yang meninggal itu hanya yang dewasa, nggak menjamin. Makanya hidup di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan hidup di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Kita tuh nggak akan tahu apa yang kita bisa lakukan besok hari. Makanya kita diperintahkan jangan pernah menunda kebaikan esok hari. Sampai dikatakan 1000 hari ini, 1000 hari ini lebih baik daripada 1 juta besok hari. Artinya apa? Jangan pernah kita menunda kebaikan, karena kita nggak akan tahu besok apakah kita dapat melakukan kebaikan. Semoga Allah memanjangkan umur kita semua. Sampai dikatakan baidatul yaum khair min dujajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok hari. Artinya apa? Telur itu sama ayam luar biasa mana? Ayam, ya kan? Telur kecil. Artinya sekecil apapun kebaikan yang kita dapat lakukan hari ini, kerjakan. Jangan sampai nunggu besok. Kita yakin umur kita panjang sampai besok? Enggak. Semua itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan yang menjamin hidup kita sampai 50 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kita nggak tahu. Kemarin yang jatuh di pesawat, dia nggak ada pikiran bahwa mati ketika naik pesawat. Nggak ada di dalam pikirannya. Makanya orang beriman itu luar biasa. Kita sebagai manusia memang banyak angan-angan. Kita sebagai manusia itu banyak cita-cita, banyak kemauan, banyak angan-angan kita. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Apaan aja kita pengen dalam urusan duniawi. Tapi ingat, waktu, tempat, dan sebab kematian kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran, memberikan kita kekuatan hidup kita di dunia ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ujian untuk kita.
siapa yang paling baik amalnya di dunia. Untuk apa? Untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian untuk kita. Kita sabar dalam taat kepada Allah, itu merupakan pahala yang luar biasa. Kita sabar hadir di majelis ilmu, mendengarkan pahala dan mendengarkan pelajaran dari guru-guru kita, itu merupakan amal yang baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita masuk surga bersama-sama. Kita akan pasti menemui kematian. Kita pasti akan mengalami pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pertemuan kita dengan Allah, perjumpaan kita dengan Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pertanggungjawaban untuk kita atas apa yang telah kita kerjakan di dunia. Ketika kita sering hadir melaksanakan perintah Allah, terus meninggalkan maksiat dan larangan-larangan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan menerima kitab dari sebelah kanan. Kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Haddad dalam kitabnya Da'watul Tamah, beliau memberitahu bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa, tanda orang yang bertakwa yang akan selamat nantinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah isti'dad yaumir rahim. Orang yang selalu bersiap-siap untuk apa? Untuk mempersiapkan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ini lagi nabung di sini. Nabung apa? Nabung untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nabung pahala untuk bekal kita, bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh kesabaran, butuh ketekunan. Agar apa? Agar kita selamat dan mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Semua itu butuh kesabaran. Makanya proses pesan dari kami yaitu ketika tragedi kemarin, bahwa kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak akan tahu. Jangankan naik pesawat, yang di atas kasur pun kalau jatuh mati bisa mati, kan gitu. Jangankan naik pesawat, kalau naik motor mati, bisa nggak mati? Bisa nggak tabrakan, tabrak tronton, gimana? Kan gitu. Nah ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita di dunia ini diciptakan untuk beribadah, yang mana seharusnya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti perintah Allah, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, mengamalkan ilmu apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin cukup ini dari kami. Apabila banyak kekurangan kita dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairul jazaa. Fadilatul Ustaz Ahmad Farhan Ali Al-Faris atas tausiah beliau, dan dilanjutkan oleh guru kita Fadilatul Dailullah Ustaz Muhammad Nur. Fadilatul Masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya kita hormati guru mulia kita Fadilatul Ustaz Ad-Da'in Allah kita sallallahu alaihi. Semoga Allah panjangkan umur beliau lagi dalam sehat dan afiat Allah, ilmu batin beliau, hayat hajat beliau. Baik yang beliau telah minta kepada Allah dan sedang beliau minta kepada Allah, dan beliau lupa minta kepada Allah, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita Al-Walid Bapak Haji Muhammad Madani, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Istighfari, Al-Ustaz Haji Ahmad Zarkati
Husain, beserta Farhan Ali Al-Farisi dan para hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam, panjang umur di dalam sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi penita alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Nasihat Ibad dijelaskan ada 4 orang yang akan mengalami kecelakaan, yang akan mengalami kerugian. Di antaranya orang yang melupakan akan segala dosa-dosanya, baik dosa besarnya maupun dosa kecilnya. Sedangkan yang namanya dosa itu tercatat, terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar dari guru kita bahwa bedanya antara orang munafikin dan orang mukminin. Orang munafikin memandang dosa mereka itu bagaikan malar yang hinggap di hidungnya. Sedangkan orang yang beriman itu memandang dosa itu bagaikan di kepalanya ada atas gunung, di atas kepalanya ada gunung yang besar yang akan siap menghantam dirinya. Yang kedua, dikatakan orang yang akan celaka itu adalah orang yang menganggap, memandang kalau masalah dunia kepada yang lebih tinggi, tapi kalau masalah negeri akhirat dipandang kepada yang lebih rendahnya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dibersihkan hati kita untuk memandang orang-orang yang mempunyai tingkatan dunia yang begitu tinggi. Kita masih memandang, kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih banyak orang-orang yang hidup di bawah kita, yang lebih menderita di bawah kita. Dengan sebab adanya perasaan itu kita dapat berkumpul di tempat ini. Dengan adanya perasaan itu kita dapat berzikir, berselawat dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau masalah negeri akhirat, kalau orang-orang yang akan celaka itu dia memandang kepada orang yang di bawahnya. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah kalau masalah negeri akhirat, kita harus memandang kepada orang yang di atas kita. Al-Fakir pernah mendengar cerita dari guru mulia kita Kiai Hairul Ramli bahwa Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar atau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, beliau itu selalu semasa hidupnya beliau telah menggali kuburnya. Dalam kuburnya dia menghatamkan Al-Quran, terus menghatamkan, terus sampai selesai dihatamkan lagi, sampai selesai dihatamkan lagi. Sehingga setiap kali ada tamu yang datang ke rumahnya, anaknya selalu menjawab, "Wahai tuan tamu, wahai bapak, ayah saya sedang di kuburan, sedang membaca Al-Quran." Orangnya masih hidup tapi kuburnya telah diterangkan dengan Al-Quran. Kalau anaknya bertanya, "Wahai ayah, sampai kapan kau akan membaca Al-Quran di dalam kubur ini? Sedangkan banyak para tamu yang ingin berziarah, ingin mengambil daripada keberkahan, ingin mengambil daripada ilmunya, wahai ayah." Apa kata ayahnya? "Wahai nak, tidakkah engkau tahu bahwa Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, ya seorang perempuan, dia menggali kuburnya, dia menghatamkan Al-Quran di kuburnya sampai 7.000 kali hatam. Sedangkan aku adalah seorang yang laki-laki, masa aku kalah dengan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah? Aku tidak akan rela. Aku tidak akan rela. Aku tidak ingin bahwa aku dikalahkan oleh seorang wanita dalam menghatamkan Al-Quran di kuburnya. Maka aku harus menghatamkan Al-Quran di dalam kuburku ini sebanyak 7.000 kali. Aku tidak akan meninggalkan kubur ini kalau aku belum menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Berjalan waktu terus dia menghatamkan dan mengulangnya lagi, menghatamkan dan mengulangnya lagi, sampai pada waktu yang bersamaan, kalau Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah menghatamkan Al-Quran, begitu juga beliau telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali juga. Lalu anaknya bertanya, "Wahai ayah,
Rabi'atul Adawiyah itu adalah seorang wanita, seorang perempuan yang suatu saat akan datang tamunya, suatu saat akan datang masa haidnya, ada liburnya, ada perayanya, ada waktu di mana dia tidak sholat, ada waktu di mana beliau tidak membaca Al-Quran. Sedangkan aku adalah seorang laki-laki yang gak bakal kedatangan haid, maka aku malu kalau seandainya aku menghatamkan Al-Quran sama dengan Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Sedangkan beliau mempunyai halangan, sedangkan aku tidak mempunyai halangan. Inilah sifat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau masalah akhirat, kita harus melihat kepada orang yang lebih tinggi lagi dari kita, agar kita mempunyai semangat untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan ini majlis salah satu jalan wasilah kita untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga langkah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairul jazaa atas tausiah yang disampaikan oleh guru kita Fadilatul Dai Ustaz Muhammad Nur. Dan jangan sampai kita ini menjadi kaum yang dikeluhkan oleh Nabi dalam Quran. Kata Rasul, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Quran atau hadis? Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, kaumku ini menjadikan Quran ini mahjur, tersia-siakan. Maka kalau kita sering megang HP, buka Facebook, Twitter, Instagram, lihat-lihat foto, video-video yang dikirim orang, WhatsApp pun demikian, Telegram pun demikian, dan lain-lainnya. Berapa jam yang kita gunakan waktunya untuk HP yang kita pegang, maka paling tidak diimbangi dengan Quran juga yang kita buka. 1 juz 1 hari, setengah jam untuk bacaan yang lambat. Sedangkan Fatihah, sedangkan HP bisa 2-3 jam kita pegang dalam 1 hari. Paling tidak ada Quran yang kita buka dalam keseharian kita. Jangan sampai HP kita buka, melihat pesan, melihat video berjam-jam, tapi kemudian Quran sama sekali tidak kita buka. Khawatir nanti Rasul mengeluhkan dalam keluhannya yang terucapkan itu, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, dan khawatir kita masuk di dalam yang disebut dengan kaum kalau kita buka HP setiap hari tapi Qur'annya kita nggak buka. Jadi buka Quran juga walaupun hanya 1 juz atau setengah juz, diatur waktu habis maghrib atau habis subuh atau zuhur atau kapan saja waktu luang yang bisa kita sempatkan dan istiqomahkan setiap hari. Kata guru kita, guru mulia kita Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, bagaimana ulama juga mengatakan, dawamkan dan istiqomahkan satu amalan yang kalau kita lagi males kita nggak kurangin, kalau kita lagi semangat bisa kita lebihin. Misalnya Quran ini kira-kira kalau lagi males kita bisanya berapa nih? Oh, 3 lembar, 4 lembar, ya, atau 3 halaman, 4 halaman. Mudawamahkan itu setiap hari. Kalau lagi males jangan kurang dari itu. Tapi kalau lagi semangat silakan tambah setengah juz, 1 juz, ya, itu kalau lagi semangat. Tapi kalau lagi males jangan sampai kurang dari batas minimalnya. Begitu yang dijadikan kaidah oleh para ulama-ulama, para mursyid-mursyid tariqat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa mengikuti mereka dan membuat waktu kita diberkahi Allah
Allah Subhanahu wa taala dengan Quran dan dengan ilmu dan dengan adab dan dengan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya tidak banyak memberikan tausiah karena waktu yang terbatas. Kita khatamkan dan kita tutup majelis kita ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita dengan zikrullah dan cahaya zikir terus mengiringi kita di sepanjang hidup ini, sepanjang hidup yang jika dikatakan panjang maka hidup ini adalah singkat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi umur orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan orang-orang yang diberikan oleh Allah taala mahabbahnya dengan karena banyak menyebut namanya, karena banyak berzikir memandangkan asma-asmanya. Qulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Nama Allah dikumandangkan dengan lisanku dan lisan kalian dan lisan banyak makhluknya yang beriman yang mendapatkan hidayah dan taufik menyebut nama Allah Ta'ala. Lisan para aulia menyebutnya, lisan para arifin menyebutnya, lisan para aqtab menyebutnya, lisan para siddiqin menyebutnya, lisan mereka yang mendapatkan mahabbah dari Allah Ta'ala menyebutnya. Orang-orang mulia itu tak akan biarkan lidah mereka tanpa menyebut nama Allah. Lalu Allah muliakan lidahku dan kalian menyebutnya. Siapakah aku dan kalian? Siapakah kita? Apakah kita golongan arifin? Tentu bukan. Dosa kita menumpuk, kesalahan kita banyak, mata kita tak henti-hentinya bermaksiat, lidah kita bahkan sering berbohong dan berdosa, telinga ini bahkan sering mendengar gunjingan-gunjingan dan ghibah yang mendatangkan murka Allah. Tapi Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberikanku dan kalian kemuliaan berupa menyebut namanya,
mereka berzikir menyebut namanya, mata mereka merinangkan air mata. Air mata mereka tumpah di atas pipi mulia mereka. Mata mereka menangis, menumpahkan air matanya, dan mereka sesungguhkan di hadapan Allah. Mereka merintih di hadapan Allah, mereka merengek di hadapan Allah, padahal mereka tak punya dosa di hadapan Allah Ta'ala. Menangisi apa mereka? Menangisi dosa yang mereka kira dosa. Padahal kalau dia pagi hadapi, ditawari, diperlihatkan kepada kita dan dipampangkan, maka kita akan menganggapnya itu bukan dosa. Ya Rabbi, ya Rabb, Kau muliakan kami dengan zikir ini, dan Kau buat kami ada di sini bersama para zakirin, orang-orang yang Kau muliakan. Ya Rabb, kami tak dapat menangis seperti menangisnya para arifin ketika berzikir, karena begitu kerasnya hati ini ya Rabb, begitu kelamnya jiwa ini ya Rabb. Kami meminta kepada-Mu, wahai yang Maha Memberi, wahai yang Maha Mengasihi, wahai yang memberikan kasih sayang, lunakkan hati kami ya Rabb, berikan terang di dalam hati ini ya Rabb, sehingga kami dapat menangis menyebut nama-Mu, sehingga kami dapat mengingat-ingat dosa kami dan lalu takut kepada-Mu. Mereka para arifin menangis menyebut nama-Mu ya Rabb, bahkan sebagian mereka pingsan ketika menyebut nama-Mu, ketika mengingat keagungan dan dahsyatnya kekuatan-Mu. Wahai Rabbi ya Rabb, agar kami ini mempunyai hati yang keras membuat kami tak takut kepada-Mu ya Rabbi, padahal sungguh dahsyat azab-Mu, padahal sungguh keras siksa-Mu, padahal sungguh agung diri-Mu, padahal sungguh kuat dan perkasanya diri-Mu. Ayo Rabbi ya Rabb, perkenalkan kepada kami diri-Mu ya Rabb, perkenalkan kepada kami akan kekuatan-Mu ya Rabb, perkenalkan kepada kami akan keperkasaan-Mu ya Rabb, sehingga hati ini Kau berikan seperti hati para arifin dan aulia, yang membuat takut, yang menjadi takut kepada-Mu, yang selalu khusyuk di hadapan-Mu, yang selalu menyebut nama-Mu dan mengingat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Rabbi ya Rahman, paling tidak serupakan hati ini dengan hati mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Rasul ingin para umatnya banyak menangis di hadapan Allah, sehingga beliau bersabda dalam hadisnya, "Fa in lam taqbu fatabaqau." Jikalau kalian tak dapat menangis, maka berusahalah untuk menangis. Maka Imam Ali Zainal Abidin terus menangis setiap malam, menangis memikirkan dosanya, menangis mengingat keagungan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-halimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arshil azim. Karena waktu kita langsung tutup dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ayahanda Bapak Kiai Muhammad Madani, dan sebelum kita baca Fatihah untuk keluarga Ustaz Muhammad Syahri dan untuk kakanda Ustaz Ahmad Isyam bin Haji Muntaha yang sedang sakit turunnya itu, Allah Ta'ala akan penyakit mereka, Allah Ta'ala berikan banyak umur dalam sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Insyaallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma haqqal Fatihah, bisyaril Fatihah, wa Fatihah, bijal Fatihah, wa akmal Fatihah. Alif lana qulubina, alif lana qulubina, alif lana qulubina, wa alif lana qulubina ashabi jama'atina wal hatim. Waslih ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وأصلح